So as I told, we'll be discussing with trigonometry. We'll be discussing about trigonometry. Okay, you can put today's date and write the chapter name as trigonometry. Okay, before getting into the chapter, I've got a couple of questions. Yeah. The first question is, which is the highest mountain in the world? Mount Everest. Mount Everest. Mount Everest. Very good. You guys are good in social. Okay. The distance between Earth and the moon, you don't know the value, but is the value found? Yes, sir. Yes, it is found. Distance between Earth and the sun? Yes, sir. It is found. Okay. But my question is, who measured all this distance between Earth and the sun, between Earth and the moon, the height of the Mount Everest, height of many other mountains? Who measured all these heights? Tell me, is it possible to measure using tape? No, sir. No, Not sir. at all possible, right? After that mountain, now how can you measure using tape? No. So that is where trigonometry plays an important role. The main application, trigonometry yaak sir odbeku andre, the main application is trigonometry na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you can find the heights and distance, heights of the buildings, heights of the mountains, distance between Earth and the sun. All this are found using trigonometry. Okay, this is one such application ashte. Trigonometry uses ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಇದೆ, navigational ಇದೆ, communicational ಇದೆ, there are many places, but mainly trigonometry ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, heights and distance. That is the application. Okay, so ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ trigonometry ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, and it is how much important. Okay, now whatever you're going to learn this year, trigonometry is just like ABCD. Okay, the more you go get into trigonometry, higher classes, you'll learn much more about it. Okay, this word trigonometry can itself divided into three parts: trigonometry. Tri andre 3 gottide, gona andre angle or sides. Okay, metry andre measurement. So basically it is 3 angle measurement or 3 sides measurement. So 3 sides zero figure yadu triangle alva. So throughout this chapter, you're going to use a triangle, which is a right angle triangle. Adan nenpitkolli, trigonometry concepts na apply madodu now bari right angle triangle matra. So what is right angle triangle? Triangle illi 3 angles irutte. Out of that, one is 90 degree, then we call it as right angle triangle alva. So let's take a right angle triangle. A, B, C. Let's say this is 90 degree. Which is our hypotenuse here? Yes, sir. So the very first thing is the hypotenuse na ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. 90 degree opposite ಇರೋದನ್ನ hypotenuse ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Very easy. Next, say suppose we are learning about this angle. ಈ angle ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಓದ್ತಿರೋದು. This is the angle under consideration. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್, ಈ ಆಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್, ಯಾವ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್, ಯಾವ್ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Let me give you another figure. You guys try it out. PQR. Which is the hypotenuse here? QR. QR is the hypotenuse. Very good. Which is the opposite side? Sir. Which is the opposite side? So Sir, which one is the given angle? Very good. Excellent. Excellent. ನೀವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಂಗಲ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಇದು, ಬಟ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು this side, this becomes opposite, remaining one will become adjacent.
ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ನೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್? Is it clear how to find opposite and adjacent? Yes, sir. Good, good. And Pythagoras theorem, you know how to apply Pythagoras theorem. Last chapter itself, last to last chapter, we have done that. Pythagoras theorem. Square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. Okay. There are three basic concepts that you have to learn. These three basic concepts gottidre, this chapter is dead easy. First of all, this is the easiest chapter. Adnen pitkolli. Throughout in your 10th, this is very, very easy and interesting also. Okay. So let's get into the first concept. The first concept is trigonometric ratios. Trigonometric ratios. ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೈನ್ ಅಂತ. SINE is the full name, but we don't use the full name. We just write SIN theta, sign of an angle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is one set, okay? This is one thing. This is not sin into theta ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. Okay, it is just a complete one. This together is one part. Okay, sin theta ಅಂದ್ರೆ sign of the angle. Sign of the angle ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇದನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಪಾಟಿನಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆನಾ, ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್. ಇದ್ರ ಬದಲು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋನಾ ಟೇಕ್ ಥೀಟಾ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಸೈನ್ ಅಂತ. COSINE is the full name, but we write it as cos theta. Cos theta ಅಂದ್ರೇನು? ಕೊಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ, ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್. ಇದೇನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದಾ ರೇಷಿಯೋಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನಸ್ ಇವೆರಡು ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಇದು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಇವಾಗ ಇವೆರಡು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. Tan theta is defined as opposite by adjacent. These three things are the basics. Okay, these three things are the basic ratios ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಮೂರನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, let's do that later case. These are the three things you have to practice it. Sin theta ಅಂದ್ರೆ opposite by hypotenuse, cos theta ಅಂದ್ರೆ adjacent by hypotenuse, opposite by adjacent is tan theta. You have to practice. There are certain hints, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕು there are certain hints, but I am not a big fan of that. Like ನನಗೆ ಅದಷ್ಟು ಹಿಂಟ್ ತರ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ, so I'm not going to use it, but most of them use it. Sin theta is opposite by hypotenuse, cos theta is adjacent by hypotenuse, tan theta is opposite by adjacent. These are the full names. Okay, just for your reference I've given, but now use madadalla ide. Okay, take it down. Using this three we can get three more things. I'll tell you what are those. Take down this as it is with the figure.
Is it done, guys? Yes, sir. Okay. Let's continue with the next three things. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೇನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಐ ಗೆಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ that is the full name but we write it as cosec theta cosec theta antanu heltare athwa cosecant antanu heltare cosecant theta okay which is defined as hypotenuse by adjacent ಅದೇ ರೀತಿಲಿ adjacent by hypotenuse ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ hypotenuse by adjacent ಬರುತ್ತೆ for that they have given the name as secant but we write it as what? SEC theta. Hypotenuse by, okay, I made a mistake here. It was opposite, alva. Hypotenuse by adjacent. Next, illi cotangent. Tangent itto, ivaga cotangent. Full name, but we write it as cot theta, which is adjacent by opposite. ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೈನ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಸಿಕೆನ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಕೆನ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಏನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೊಸಿಕೆನ್ ಥೀಟಾ ಸೊ ಕೊಸಿಕೆನ್ ಥೀಟಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೇಮ್ ನ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಏನು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೇನು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಕೋಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಕಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಏನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾನ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ See, this is how I remember. The way I remember is first ಮೂರು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀನಿ ಸೈನ್ ಕೊಸೈನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗತ್ತೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಸೊ ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ 6 ರೇಷಿಯೋಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ 3 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ Sir, can you repeat one more time, sir? Sure, Tarun, sure. From the first or this 3 which I have written on the board? Sir, from third one, sir. From fourth one, that is not third one, that is fourth one. Okay. Simple. ಈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಬರ್ಸಿದ್ವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸೈನ್ ಥೀಟಾನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಸಿಗತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಸಿಗತ್ತೆ
tan theta ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ cot theta ಸಿಗುತ್ತೆ. That is what I've written. Is it done? Yes, sir. Okay. ಇವಾಗ ಈ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. Reciprocal relations. What is this reciprocal relations? ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ sin theta ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ cosecant ಸಿಗುತ್ತೆ. The same thing. Okay. sin theta ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? cosecant theta ಸಿಗುತ್ತೆ. So the reciprocal of sin theta is cosecant theta. ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? Suppose sin theta is equal to cosecant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sin is equal to cosecant ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 by cosecant. ಅವ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಕೂಡ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? sin ದು ಉಲ್ಟಾ cosecant ಅಂದ್ರೆ cosecant ದು ಉಲ್ಟಾ sin ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ cosecant theta as 1 by sin theta. ಅದೇ ರೀತಿ cos ಗೆ ಹೇಳಿ, cos theta can be written as what? According to reciprocal relations, 1 by secant theta. 1 by secant ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ cos ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಯಾವುದು? secant. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. sin ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ cosine ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, cosine ಅಂದ್ರೆ cos ಅದಲ್ಲ. sin ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ cosecant, cos ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ secant. ಓಕೆ, so cos theta can be written as 1 by secant theta, or secant theta can be written as 1 by cos theta. Next, third one, tan theta can be written as 1 by cot theta. ಯಾಕಂದ್ರೆ tan of cot reciprocal ಅಲ್ವಾ? Similarly, cot theta can be written as 1 by tan theta. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಈಸಿ. tan ಗೆ cot, sin ಗೆ cosecant, cos ಗೆ secant. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Write down this. Figure is not required. Only write on this.
Okay, I hope it is done. Let's go to the last part. Okay, the three things that you have to remember throughout this chapter. Last one is quotient relation. Okay. This is very simple. Okay, na? ಈ tan theta ಗೆ definition ಏನಿತ್ತು? What was the definition we had given for tan theta? Opposite by adjacent. Tan theta na opposite by adjacent ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? Tan theta na ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು. The other way of writing tan theta is sin theta by cos theta. How come? Let's see it. Okay. So let's consider this sin theta by cos theta na consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. According to the definition, sin theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Opposite by hypotenuse. ಅಲ್ವಾ? Sin theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? According to the definition, opposite by hypotenuse. ಅದೇ ರೀತಿ cos theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Adjacent by hypotenuse. ನಾನು just definitions ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. Opposite by hypotenuse ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. The bottom one will get reciprocal. ಉಲ್ಟಾ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? Hypotenuse by adjacent ಆಗತ್ತೆ. So ಏನಾಯ್ತು? Hypotenuse cancel ಆಯ್ತು. You are left with opposite by adjacent. What is opposite by adjacent? Opposite by adjacent is nothing but tan theta. You can see we started with sin theta by cos theta. We ended up at tan theta. So tan theta na in terms of sin and cos allu ಬರೆಯುವುದು ಹೆಂಗೆ? Sin theta by cos theta. Okay. Now let's see how many of you will tell me. Cot theta na ಏನಂತ ಬರೆಯುವುದು? Cos theta by sin theta. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, tan theta ಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಯಾವುದು? cot theta. tan theta ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ cot theta ಸಿಗುತ್ತೆ. So tan theta ಏನಿದೆ? sin by cos ಇದೆ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ, ಅವಾಗ cot theta ಸಿಗುತ್ತೆ. This also you have to practice. Is it clear? Tan theta can be written as sin by cos. Cot theta is cos theta by sin theta. Very very important. Last exercise ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ? Now I'll give you some 5 minutes time. Please revise all those stuff which I've given. I've given three things: trigonometric ratios, reciprocal relation and quotient relation. Please practice all those. ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? Very easy. First ಮೂರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? sin, cosine and tangent. Sin theta, cos theta, tan theta. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. Sin theta is opposite by hypotenuse. Cos theta is adjacent by hypotenuse. ಒಂದು opposite by hypotenuse. So the other one adjacent by hypotenuse. The third one is opposite by adjacent. ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಏನ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಸ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಸ್ ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. Okay, it's easy to remember. I'll give you some 5 minutes time. Please practice all these three things. Only if you know this perfectly, the problems will become very very easy. It takes 5 minutes, just 5 minutes. Okay, ulta no practice madi. Hypotenuse by adjacent. Hypotenuse by adjacent eno secant theta. Both the ways you have to practice. Secant is hypotenuse by adjacent, hypotenuse by adjacent is secant. If you practice both the ways, it will be very very easy. Please do it. I'll be asking questions after 5 minutes. I can randomly pick anyone and I'll be asking. Is it clear? Excuse me, sir. Yes, Anika. Sir, can you explain what you did now? This one? Yes, sir. Okay. Tan theta na ee ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬರಿಬಹುದು. Sin theta by cos theta ಅಂತಾನೂ ಬರಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ RHS sin theta by cos theta. Sin theta ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. Cos theta definition ಏನು? adjacent by hypotenuse. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಟು ದ ರಿವರ್ಸ್ hypotenuse by adjacent. Hypotenuse ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು.
So you are left with opposite by adjacent. Opposite by adjacent ಅಂದ್ರೇನು tan theta. So ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು sin theta by cos theta, but we ended up at tan theta, which means tan theta ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬರಿಬಹುದು. Tan theta ನ sin theta by cos theta ಅಂತಾನೂ ಬರಿಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ tan ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ cot ಸಿಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ sin by cos ಇದೆ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ cos by sin ಆಗುತ್ತೆ. This cot. Is it clear? Is it clear, Sanika? Yes, sir. Thank you. Yeah. Practice this properly. I'll give you 5 minutes time. Then we'll start up with problems. Mute yourself, everyone.
Okay, I hope everyone has practiced. I'll be asking questions now. See, every day if you practice 5 minutes, you'll get it. And you will be doing problems also. Problems martha, you will learn it. Okay, but you should practice it before. Okay, Fida, could you tell me what is hypotenuse by adjacent? Please close your classworks and you can answer. Try it, okay? If you're not getting, that's okay, not an issue. Hypotenuse by adjacent. What is hypotenuse by adjacent, Fida? Secant. Very good. Secant theta. Excellent. What is the reciprocal of secant theta? Kumuda? Secant theta na ulta madidre yaad sigutte? Kumuda, are you there? Okay, Shreya, could you tell me what is the reciprocal of secant theta? Pragati? Yes, Vishwas, you can tell me. Secant theta na ulta madidre ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Cos. Cos theta. The reciprocal of secant theta is cos theta. Diksha, what is sin theta defined as? Opposite by hypotenuse. Very good. Opposite by hypotenuse is sin theta. What is the reciprocal of sin theta, Sanika? Hypotenuse by opposite. Hypotenuse by opposite. Okay, very good. What is the name given for that? Hypotenuse by opposite. Cosecant theta. Okay. What is adjacent by opposite, Chandana? Adjacent by opposite. Cot theta, sir. Cot theta. Very good. I hope you guys are not looking into the classwork. Direct classwork note easy. I hope it's not like that. Okay. Adjacent by opposite is cot theta. What is the reciprocal of cot theta? Vasudev, what is the reciprocal of cot theta? Okay, Kirtana, what is the reciprocal of cot theta? Tan theta. Tan theta. Very good. So let's do some problems. Okay, practice it. Okay, practice it in 2 days. For 10 minutes, if you practice it, you'll get it. And if you know all these 3 things which I have given, this chapter is going to be very, very, very easy. Okay, names will confuse agbardu. Remember, sin theta ge reciprocal cosine alla. Most of you make this mistake. Sin theta ge reciprocal cosecant. Cos theta ge reciprocal secant. Okay, tan ge reciprocal cot. Cot ge reciprocal tan. Let's do type 1 problems. ಈ ಟೈಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ವಾ, ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಪ್ 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. If cos theta is equal to 7/25, find all the trigonometric ratios. Adana T ratios antano baribodu. If cos theta equals 7/25, find all the trigonometric ratios. Okay, that's the question. It's very, very, very easy. Okay, listen. Please drop your pens and listen. First, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ draw a right angle triangle. A, B, C. 90 degrees ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಅಲ್ವಾ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ಸೈಡ್ ನ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ನೀವ್ ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಸಿ ಹತ್ರನೂ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಎ ಹತ್ರನೂ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಎ ಹತ್ರನೇ ಆಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಆಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥೀಟಾನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ವಿಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರೋದು adjacent. This is your first step always. Okay, first step is you should draw the right angle triangle. ಅದ್ರಲ್ಲಿ hypotenuse opposite adjacent ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ cos theta. According to the definition, what is cos theta? Adjacent by hypotenuse. Very good. Cos theta is defined as adjacent by hypotenuse. That is the definition. From the figure, what is adjacent? BC. Hypotenuse is AC. Okay. Question ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? cos theta ನ 7/25 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 7/25 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Which implies, listen here. Usually ನಾವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತರ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ BC equal to 7, AC equal to 25 ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ. That is wrong. You cannot take that. ಬಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ದ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ BC 21 ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. BC ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 21 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, AC ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 75 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ 21ಗೂ 75ಗೂ ಇರೋ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 3 ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇವೆರಡು ಈ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. 3 7s are 3 25s are. ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್ BC equal to 7? ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ BC equal to 7, AC equal to 25 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ is it correct? Is it correct? No. What was the actual value of BC? The actual value of BC was 21. The actual value of AC was 75. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ? 7 and 25 ಬರ್ತಿದೆ. ಆರ್ ದೇ ಸೇಮ್? ನೋ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, BC ಮತ್ತೆ AC ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇಲ್ದೇನೋ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 3, ಎನಿ ನಂಬರ್, ಎನಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Okay, now that is why if it is in ratios, you cannot directly take equals. BC na 7 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, AC na 25 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, that is wrong. Okay ನಾ? ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. The actual value of BC is 21, the actual value of AC is 25. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 7/25 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ? ನಿಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 21 and 75 ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 7/25. BC by AC is 7/25 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. How do you get back your original values? Multiply it with 3. ಅಷ್ಟೇ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 3:5 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಲೆಟ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬಿ 3x 5x ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ರಿ. ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Many problems. Last year quadrilateral ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. The angles of the quadrilateral are in the ratio 9:13:7:5, something like this. ನೀವು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ let the angles be 9x 13x 7x 5x ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ x ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೋತಿದೀವಿ? ಈ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಪಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ x ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. 3x 5x ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾವು ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ BC ನ 7 ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು, AC ನ 25 ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ K ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ.
7k, AC ನ 25k ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ angles ಅಲ್ಲಿ 3x 5x ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ವಲ್ಲ, x ಬದಲು k ತಗೊಂಡ್ವಿ. BC can be written as 7k, AC should be written as 25k. Is it clear for everyone? Yes, ಈ sir. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ Yes, ಆಯ್ತಾ? sir. Yes. ಬಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರನೇ ತಗೋಬೇಕು, 7k 25k ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗು ತಗೋಬಹುದು. BC ನ 7 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, AC ನ 25 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ನಾವೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದೀವಿ, ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೇಷಿಯೋನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿರೋದು. ನೀವು ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. BC ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7k ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, AC ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25k ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಸೇ. ಓಕೆ, ನೌ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, BC ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, AC ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸೈಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? Pythagoras theorem. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ Pythagoras theorem. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC, B is 90 degree alwa. Therefore using Pythagoras theorem, what do we get? Hypotenuse square, AC square is equal to AB square plus BC square. Values nalla substitute ಮಾಡಿ. AC is 25k whole square, AB is, we have to find it, BC is 7k the whole square. 25k square is 625, 25k the whole square. ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎರಡನ್ನು. 25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 625, k the whole square is k square. AB square ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 7 the whole square is 49, k the whole square is k square. ಈ k square ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೋಬರೋಣ. 625k square minus 49k square equal to AB square. 629 minus 49 is 576k square equal to AB square. I hope it's clear for everyone. Just Pythagoras theorem use ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Therefore AB will become what? Square root of 576k square. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ AB is a ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. AB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 576k ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಗೇನ್ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 576 is 24, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ k ಸ್ಕ್ವೇರ್ is k. ಸೊ AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೇಷಿಯೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? AB. ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು? AC. AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 24k ಇದೆ. AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 25k ಇದೆ. k ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 24/25 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ, ನೀವು k ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ನಡೀತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? k ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ 7 25 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೇನು ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ 24 ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ 7 25 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 24 ಬರ್ತಿತ್ತು. AB by AC 24/25. ಸಿಂಪಲ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೇನು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಹೂಸ್ ಗೋನಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಅದರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ BC ಅನ್ನ 7 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, AC ಅನ್ನ 25 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ 7k and 25k ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈ ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ BC ನ 7 ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ, AC ನ 25 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋ ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೈನ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್? AB. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು? BC. AB is 24k, BC is 7k.
ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 24/7. ಆಯ್ತಾ? ಸೈನ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಟ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನ 3 ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಈಸಿ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೈನ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ದೇರ್. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್. ಸೈನ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್. ಸೈನ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? 24/24. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. 25/24. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. 7/25 ಇದೆ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ 25/7. ಟ್ಯಾನ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. That's it. So we have found all the 6 ratios. One ratio ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 ratios ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. I'll tell you again, I'll summarize the problem. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗತ್ತೆ, 2 ಸೈಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಸಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? adjacent by hypotenuse. According to the figure, which is the adjacent? BC. According to the figure, which is the hypotenuse? AC. So BC ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7k ಆಗುತ್ತೆ. AC ಏನಾಗುತ್ತೆ? 25k ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 3 ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್? Yes, sir. Yes. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಹತ್ರ ತಗೋಬಹುದು. BC = 7, AC = 25. ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ವಿತ್ ಕೆ itself. Do this. I'll give you exactly a similar problem.
Okay, I hope it's finished. I'll give you one more problem. Try it out. Okay, second one. If tan theta equals 15/8, find all the t ratios. Exactly same manner al madbeku. Try it out. If you're not getting it, I'll do it. Okay, please try it out.
Is it finished, guys? Still you didn't get the answer? Yes, sir. You got the answer? Okay. What is the third side that you got? 1 to 15 is in on 8 is. What will be the third one that you would have got? 17. 17, sir. Very good, very good. People who didn't get it, I'll do it on the board. Observe. Okay. So same figure ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay. Okay. Let's do it. So tan theta ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನೋಡಬಹುದು tan theta ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. What is the formula? What is the opposite side according to the figure? AB is the opposite, adjacent is BC. Okay. Our ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 15/8, which implies AB ಏನಾಗುತ್ತೆ? 15k ಆಗುತ್ತೆ. BC ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8k ಆಗುತ್ತೆ. Direct agi ನೀವು 15 8 ಅಂತಾನೂ ತಗೋಬಹುದು, not an issue. AB will become 15, BC will become 8k. So 15k, 8k. Okay. Next, Pythagoras theorem use ಮಾಡಬೇಕು. Remaining side ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ angle B equals 90 degree using Pythagoras theorem. The square of hypotenuse AC square is equal to AB square plus BC square. AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 15k. BC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8k. 15k the whole square is 15 square ಅನ್ನೋ 15 square ಅಂದ್ರೆ 15 into 15. 15 into 15 225 ಆಯ್ತು. k the whole square is k square. 8k whole square is 64k square. ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 289k square ಬರುತ್ತೆ. Therefore AC ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 289k square. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 289 ಏನು? 17. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ k square ಏನಾಗುತ್ತೆ? 17k. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 289 is 17. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ k square is k. ಎರಡೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇವಾಗ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಇದಂತೂ ಈಸಿ. tan theta ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ cot theta ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. tan theta is 15/8. ಸೊ cot theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಉಲ್ಟಾ 8/15. ಇನ್ನ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ sin theta. sin theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಿದೆ? AB ಇದೆ. ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ? AC ಇದೆ. AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 15k. AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 17k. k ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 15/17. ಸೊ sin theta ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಈಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ sin ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಯಾವುದು? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ theta sin theta 15/17 ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ 17/15. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋದು cos ಮತ್ತೆ secant. cos theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? adjacent by hypotenuse. adjacent ಯಾವುದು? BC. hypotenuse ಯಾವುದು? AC. ಹೇಗಿದ್ರು k ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. BC ಅಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ, AC ಅಲ್ಲಿ 17 ಇದೆ. 8/17 ಅಷ್ಟೇ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ secant ಸಿಗುತ್ತೆ, which is 17/8. Is it clear for everyone? Yes, sir. I hope there is no doubt. Very simple. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೇಷಿಯೋ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3ನೇ ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Then use the formulas, you will get all the ratios. Okay. I'll give 2 problems as homework. Okay. Write at home. Okay. 3, 4. If secant theta equals 4/, not 4/3. Just a second. If secant theta equals 5/4, find all the T ratios. If sin theta equals 9/41, find all the T ratios. Take down these 2 problems as homework
and try it out. And next class, when you come, please practice the definitions, whichever I gave in the beginning. Okay. Take down the homework questions. That's it for the day, guys. You can leave. Take down the homework problems, then you can leave. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir. Welcome. Bye and thank you, sir. You're welcome. Bye and thank you, sir. Sir, can you repeat the trigonometry ratio from third one, sir? Third one, I have this one. Sir, not this, sir. Trigonometry ratios. Ratios. Concept, sir. Third one is tan theta. Alva. Yes, sir. Tan theta is opposite by adjacent. Okay, sir. Theta equals opposite by adjacent. Sir, fourth, fifth, sixth. Fourth ಬಂದು sin theta ದ ಉಲ್ಟಾ. Sin theta ದ ಉಲ್ಟಾ ಏನು cosecant ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು COSEC theta. I'll write it on the board itself. ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, cosecant is adjacent by, sorry, hypotenuse by opposite. ಅಂದ್ರೆ sin ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. Sin ಏನೋ opposite by hypotenuse ಅಲ್ವಾ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ, hypotenuse by opposite, ಅದಕ್ಕೆ cosecant theta ಅಂತಾನೆ. Cos ಏನೋ adjacent by hypotenuse, ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ secant, hypotenuse by adjacent. Got it? Sin opposite by hypotenuse, ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ hypotenuse by opposite ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, cosecant. Cos theta ಏನೋ adjacent by hypotenuse, ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ hypotenuse by adjacent ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ secant theta ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೇಮ್. Is it clear, Tarun? Tarun, is it clear? Tarun, are you there? Is it clear for you? Okay, it's got some network issue. Oh, okay, what about others? Shreyas and Pragati? Is there any doubt, or shall we end the meeting? Thank you, sir. Yeah, welcome.